तापर कौन हला रे तापर दिन कौन हला रे तही परदन दश रथ तहु जान सारी गोटी बहु कुजे डाकिले तो क्षण अरे उल्ला दशरथ राजा मुहली दशरथ तू दशरथ तमें चारिटा बहु पिला मोर आमे चारटा तमें चारि जन हुच बहु पिला बसी पड़ तो कड़े बहु पिला गुड़ा एड़ा आस मुहला तो गोटे बहु पिला तू माई पिलाटा ना दशरथ मुहली दशरथ अच्छा अच्छा तमें मोर चारिटा बहु पिला अच्छा चारिटा बहु पिला किए किए तुम घर किए किए कहले चारिटा बहु पिला बोली किए बहु किए पिला बेले किए किए कहूनु ना कहूनु किंदी आमे जानू चारटा बहु पिला बेले चारटा बहु पिला हेगला मो ना कोन ता ना चारिटा बहु ना कोन ता ना कोन कहूना चारिटा बहु पिला नाम कहबी कि रे आ कोन अरे सीता उर्मिला सुंधा से सीता सीता उर्मिला सुतकीर्ति दे मांडवी मने नाही रे मो डांटटा नाही पवन पळोचे मो गोटे बड हौ जण हेले सीता आ जण हेले उर्मिला आ जण हेले सुतकीर्ति आ जण हेले मांडवी अच्छा चारिटा बहु पिला को ता पर दिन डाकिले कहले बहु पिला माने जा हो काली तो सीता देवी प्रथम रे हमर बहु पिला बड़ बहु प्रथम रे ब्राह्मण को परसी देछि आज गोटे काम करो कोन तमे चारिटा जागा बहु पिला कार किमिति रंधना जानिबा रंधाटा जानी किए किंदे रांधुच तेणु कर जार से निजे निजे रांधिकी सब आइटम करी आनी अच्छा अच्छा किए भल कर देखिए किए किंदे रांधि पारुची किए पकोड़ा करते किए चाउमीन करते किए हाँ चारिटा जागा बहु पिला को दशरथ आदेश देले अच्छा अच्छा चारटा जागा बहु पिला मन बड़ आनंद आंदिया जा हो किए किंदे रांधु देखिए आंग भितर कंपटीशन लागिला फुल कंपटीशन रे माने कोन कले रे कोन अरे तोर तोर रे से ठारू चलिले तोर तोरे बाबू से ठारू चलिले जे जहार काम रे आरंभ कले जे जहार काम आरंभ कले 56 प्रकार रे पदार्थ जानो 56 प्रकार रे पदार्थ जानो चारि गोटी बहु रे रांधिले बहन चारि गोटी बहु रांधिले बहन आज्ञा चारि गोटी बहु 56 प्रकार पदार्थ आज्ञा आग काल केमिति रंधा होतला जान बेसी 10 प्रकार आइटम 10टा गिना दरकार पड़ुଛି सेमति नाही गोटे थाली रे भात गंडे थिबो अन्न थिबो ता चारि पाखरे सब तरकारी गुडा थुआई जेमिति देवता मान को दिया होछि कांजेले थियो आगा उपस्थित मोर पंडित वर्ग ये समय कौन हला रे कोन चारिटा बहु पिला आज्ञा सुंदर भाव में रंधाबड़ा करछन जी जार कंपटीशन काकू ससुर भल बोली ससुर बोलिया लोक ना काकू जाकू पार्टी की स्वाद लागियो ताकू भल बोली आज्ञा वयस्क लोक जाको टिके रांधिगिरी बाड़ीगिरी भलेगिरी दउथले छे भल आ तुम खाइयो पिया को बापा माँ को दे पानो तो सासु ससुर दे पानो तो तांगे निंदा करियाटा करिवे का करिए नहीं कि तमे जाउथु से चिकन पकोड़ा खाइ दे पळे आउथु सुप पी दे पळे आउथु इयाडे संतुला भात करिगिरी ससुर को दे दउथुबो किंतु श्रद्धा सिंधी हबनी तमे जोटा खाइयो ससुर को दबाव पड़ू आउ हेले मणिमा ये समय कौन होइछि प्रथम रे किए आइले ये अरे जे जहार काम चारिटा बहु सारी दैछन रोषेबास कर 56 प्रकार पदार्थ गोटे बड़ बड़ थाली लगाई प्रथम रे दशरथ पाखु जिबे दशरथ परीक्षा करिवे को बहुर स्वाद केते हाँ ये सुनंदु आगे मोर पंडित जन सुनंदु आगे मोर पंडित जन ना भौणी माने मोर मन नहीं सुन ए हिंदू धर्मर नियम कहूची सुन ए हिंदू धर्मर नियम कहूची सुन ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାଗ
କରୁଥିବ ନିଜ ପିତା ମାତା ପରି ସେବା କରୁଥିବ ପ୍ରଥମରେ ମାଣ୍ଡବୀ ବୋଲିବ ହୁଆଳ ପ୍ରଥମରେ ମାଣ୍ଡବୀ ବୋଲିବ ହୁଆଳ ତର ତରରେ ଆସିଲା ବହନ ତର ତରରେ ଆସିଲା ବହନ ଆନା ମାଣ୍ଡବୀ ତ ଏ ମାଣ୍ଡବୀ କଣ କରିଛି 56 ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଧରିଛି 56 ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ସର୍ଦାରେ ପଳେଇଛି ବେଗି 1 ନମ୍ବର ତ ବେଗି ପଳେଇଛି ଭାବିଲା ମୋ ଉପରେ ବଡ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ କଣ ହୋଇଛି ନା ତରତରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଖାଇବାକୁ ଧରିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଥାଳିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର 56 ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦଶରଥ ଭଲକିରି ମୁହଁରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ବହୁ ଆଣିଲ ପରା ଏଇଠି ରଖ ବୋଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ରଖି ଖାଇ ଦଉନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଖାଇବିନି ମୋର ସମୟ ହଉନି ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ତମେ ରଖ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ପରେ ରଖ ବୋଇଲେ ଜାଣିନବ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କେଣ୍ଡ ରହିଗଲା ହଇରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶାଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଦବ ଜାଣିପାରୁନ ପ୍ରଥମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଣ୍ଡବୀ ଆସିଲା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଶରେ ମିଳିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଖାଇବା ଅନ୍ନ ଥାଳି ହସ୍ତେ ଧରି ଅନ୍ନ ଥାଳିରେ ହସ୍ତରେ ଧରିଛି ଅନ୍ନର ଥାଳି ହସ୍ତରେ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁ ପିଲା ଯଦି ଯିବ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ନେଇକିରି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦବ ଜାଣିଛ କଣ ଦଉଛ ମା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ନେଇକି ଦଉଛ ନା ତା ଆଗରୁ କଣ ଦଉଛ ହେଠି ପାଣି ଢାଳୁଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ରେ ବହୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇ ଗୋଟି କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭବ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବିରସ ହେଲେ ଏଠି ରଖ ମୁଇଁ ପରେ ଭୁଲିବି ବୋଇଲେ ହଉ ହଉ ଏଠି ରଖ ମୁଇଁ ପରେ ଭୁଲିବି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ପିଲା ଆସିଲା ପାଣି ଢାଳୁଟେ ଧରିନି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ଆଗ ଦବ ତାର ନିୟମ ସେୟା ପାଣି ଢାଳୁଟେ ନ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦଶରଥ ବୋଇଲେ ହଉ ମା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ରଖି ତ ମୁଁ ପରେ ଭୁଞ୍ଜିବି ଆଜ୍ଞା ମାଣ୍ଡବୀର କଥା ସରିଲା ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ଆରେ ତର ତରେ ଯେ ସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଆସିଲା ତର ତରେ ଯେ ସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଆସିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଢାଳ ଭୁଲି ଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଢାଳ ଭୁଲି ଗଲା ଆସ ଆସ ଶ୍ୱଶୁର ହେ ଭୁଞ୍ଜିବ ବୋଇଲା ଆସ ଆସ ଶ୍ୱଶୁର ହେ ଭୁଞ୍ଜିବ ବୋଇଲା ଏଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସିନ୍ଧିକା ଘରୁ କୁଣିଆଟା ଆଇବ ପାଣି ଢାଳୁଟେ ନ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଆଗ ଦେଇଦେବ କିଏ ଆର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧିକା ହଉ ମା ହଉ ରଖିତା ମୁଁ ପରେ ଭୁଞ୍ଜିବି କହିଦେଲେ ଦଶରଥ ମନରେ ବିରସ ବୋଇଲେ ଏ ବୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି 4ଟା ବୋଉରୁ କୋଉ ବୋଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ତମେ ରଖିତ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆରେ ତହିଁ ପରେ ଉର୍ମିଳା ଆସିଲା ହନରେ ଆସିଲା ବହନ ପାଣି ଡାଳ ହସ୍ତେ ତାର ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣ
उपस्थित मोर पंडित वर्ग उर्मिला मध्य आसिला आज्ञा सी मत पांढाळ आनी खाली खाइबा धरिकी पळेई हाँ लो माँ हाँ एमती बहु पिला मन तो शशुर को योग्य लो माँ खाली खाइबा रांधिकी दे दौ तो पानी टिके दौन तो शोषरे मरी जाऊ आम जीवन ना पड़ो पानी छड़ा तो मनीष बंची पार ना पानी न देखिए खाइबा देले क्या बोल ठीक अच्छे रखिता रखिता मुझे भुंजीबी तापर कौन है तापर सीतांगर पाली पड़ा आगे सीता देवी कौन कर माँ भौणी माने मो नंदे शुण सीतांको परी नारी संसार नाही तेणु करी सीता देवी रत्न होइले स्त्री मानंद मध्य श्रेष्ठ से होले जगतर जते नारी राति अछंदी सीतांग सह समकक्ष नुहंदी सीतांग सह समकक्ष नुहंदी शुणु आहे मो पंडित जन अन्न थाली बाम हस्ते सीता देखेनी डाहाण हस्तरे पानी ढाल अछि डाहाण हस्तरे पानी ढाल अछि धीरे धीरे सीता देवी आसंदी धीरे धीरे रे सीता देवी आसंदी उपस्थित मोर पंडित बंधु जगतर जेते नारी अछंदी सीतांग सहित कौन से नारी समकक्ष नुहंती ना तेणुक शास्त्र प्रमाण कला कौन कांता रत्न जनगत नया अच्छा जेते कांता छंदी संसार मध्यरे स्त्री मानक मध्य रत्न होतने केवल सीता सीता सीतांग सहित कौन से नारी समकक्ष नुहंती रत्न होतने नारी मानक मध्य रत्न हेले केवल सीता 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 देवी कौन कले रे कौन ना गोटे हस्तरे बाम हस्तरे धरिचंदी अन्न थाली डाहाण हस्तरे गोटे पानी ढाल धीरे धीरे आसुचंदी आज्ञा धीरे धीरे एमती तेरछेक दशरथ देखुचंदी अच्छा अच्छा तीनटा जागा बहु मोर रिजेक्ट हो गली हाँ हाँ आ गोटे बहु मोर सीता सीता देखिए सी केमिति आसुछि ये समय रे सीता देवी कौन करिचंदी कौन ना गोटे हस्तरे धरिचंदी अन्न एवं आउ गोटे हस्तरे धरिचंदी पानी ढालुटे धरिकी आसुचंदी आज्ञा अच्छा हेले ए समय रे कौन हला कौन अरे एमंत समय पुणी आसीरार बेले एमंत समय सीता आसीरार बेले तैवर कथा कुरे ज्ञान करिरे सुधीरन आहे सुधीरन तैव जे एड़े तू दारुण रे जत धातल लाड पड़ लिखित तत्क्रमानुसारे फलं जार कपाल जहाँ लेखा थी से भोग कर बाध्य निश्चय सीतांग कपाल कौन लेखा से देवी कन्या सत हाँ हेले कपाल लेखा किए कौन आन कर ना ना कपाल लेखा को कहीं मध्य आन कर ना। ये समय होइछे कौन कौन सीता देवी आसवा समय दैवीर विडंबना गया अरे धीरे धीरे बाबू पवन बहिला धीरे धीरे बाबू पवन बहिला एक तृण उड़ी आसी रे अर्णरे पड़िला एक तृण उड़ी आसी अर्णरे पड़िला लक्षदेव मोर पंडित वर्ग दैवीर विडंबना टिके टिके पवन हला आज्ञा पवन हबारु हला कौन तृण बोले घास हम तृण बोले पाल हम अच्छा अच्छा गोटे तृण बोले गोटे घासटे उड़ी उड़ी आसला खाइबार मध्य पड़गला विचार कले माता जान कि हाँ शशुर को प्रथम थर खाइबा देवी ये गोटे अर्ण मध्य पड़ी गोटे तृण या नहीं देवी शशुर को देवी शशुर मत कौन कहे एटा इंद किन देवी हेले शास्त्र कौन कहला रे कौन अरे खाइबा को जदि बड़ लोक मान दबाक जाऊछ दबाक दिवा समय कौन कर कौन अरे द्वितीय तले ताकू थोइब नाही तले थोइन रे उठाइब नाही तले थोइन रे उठाइब नाही
ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ତୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ଥରେ ଯଦି ବାଢି ଦେଇଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସେ ଥାଳିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ତଳେ ଯଦି ଥୋଇଦେବ ସେ ଅନ୍ନକୁ ତାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ତଳେ ଥୋଇଲେ ଆଉ ହବନି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଇଏ ସମୟରେ ହେଲା କଣ କଣ ନା ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟେ ତୃଣ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦେବି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ହଁ ଆକୁ ତଳେ ରଖିଲେ ହବନି ନା ପାଣି ଢାଳିଲା ତଳେ ଥୋଇଲେ ହବନି ନା ମୁଁ କରିବି କଣ ଆସିକା ଯିବା କଥା ଦେଖ ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ମନରେ ଭାବିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ମୁହିଁନେ କରିବି ବୋଇଲେ ମନରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ସୀତା ଦେବୀ ରାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୋଧ ବଢିଲା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ସୀତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା ବିଚାର କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଖାଇବା ଅନ୍ନ ତୃଣଟେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତଳେ ତ ଥୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ ନାହିଁ ତଳେ ଥୋଇଲେ ହବନି ନା କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ ନ କରି ଏବଂ ତ ବିଚାର କରି ସୀତା ଦେବୀ କଣ କଲେ କଣ ଆରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନି ଦେ ଜାଣ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ବାବୁ ବାହାରେ ଦକ୍ଷ ସୀତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ସେ ତୃଣଟିକୁ ଯାଇ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କଲା ସେ ତୃଣଟିକୁ ଯାଇ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କଲା କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ସୀତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ତୃଣଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ହେଲେ ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହିବା ପରେ ସେ ପୋଡ଼ା ତୃଣ ଉଡ଼ିଗଲା ଉଡ଼ିଯିବନି ପୋଡ଼ା ତୃଣଟା ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ପାଉଁଶଟା ରହିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ରେ କିଏ ଆରେ ଦୂରରେ ରହି ଦଶରଥ ରାଜା ଦେଖୁଥିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାରେ ସୀତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ସେ ତୃଣଟାକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ କରିଦେଲା କରିଦେଲା ଏତିକି ଟିକିଏ କଥାରେ ଯଦି ଏତେ ରାଗ ସୀତାଙ୍କର ହଁ ହଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବ ଏ ସୀତା ହଁ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦଶରଥ ରାଜା କଣ କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ ନ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଛି କଣ କଣ ନା ସୀତା ଦେବୀ ଆସି ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାର ଅନ୍ନ ବାବୁରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲେ ଆସ ଆସ ପିତା ନିଜେ ଭୁଞ୍ଜିବ ବୋଇଲେ ପାଣି ନିଅ ହେ ପିତା ଆମର ପାଣି ନିଅ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ମା କଣ ଭୋଜନ ତ କରିବି ମା ହଁ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ନା ମା ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ମା ମା ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ମତେ ଦବାକୁ ହବ ଦଉନା ଯଦି ଦବ ତମେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଞ୍ଜିବି ମା ଦବ ସୀତା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି ପିତା ବାପା ମାଗିବ ଝିଅକୁ ଝିଅ କଣ ମନା କରିବ ନାଇଁ କରିବ ମାଗ ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ତୁ ମାଙ୍ଗେ ହେଲେ ମା ସତ୍ୟ କର ତମେ କଣ ସତ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ସୀତା ଦେବୀ କଲେ ଯାହା ମାଗିବ ଏ ପିତା ଦେବୀ ମୁଁ ବୋଇଲେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ମୁଁ ବୋଇଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଦଶରଥ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା
ସୀତା କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ଏ ପିତା ପିତା ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ସୀତାଙ୍କୁ ଦଶରଥ ମାଗିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? କଣ ମାଗିଲେ? ହେଠି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଦେ ଦଶରଥ ରାଜନ, କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଦେ ଦଶରଥ ରାଜନ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ତୁମେ କଲ ଜାଣ, ହଉ ହଉ ଯାହା ମାଗିବି ମତେ କର ପ୍ରଦାନ, ଆଜିଠାରୁ କେବେ ତୁମେ ରାଗିବ ନାହିଁ, ଝିଅଲ ଆଜିଠାରୁ କେବେ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ମାଗ ତୁମେ କାହାକୁ ନ ଚାହିଁ, ଦେଖ ଚକ୍ଷୁକୁ ଟେକିଣ କାହାକୁ ନ ଚାହିଁ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଝିଅ ମତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମା, ନାହିଁ। ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ରାଗିବୁନି ବୋଲି ମତେ ସତ୍ୟ କରେ, ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁ ରାଗିବୁ ନାହିଁ, ତୋର କ୍ରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ ମନରେ, ଏବଂ ତୁ ଯୋଉ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଖିଦେଲୁ ତୃଣଟିକୁ ତୃଣରେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, ତୁ ସେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ସତ୍ୟ କରି କହ, ମତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା, ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେବ, ଯଦି ମୋର ସୀତା ଚାହିଁଦେବ ମୋ ରାମ ପୁଅଟା ଚଳିଯିବ, ଏମିତି ଯଦି ଅନେଇ ଦବ ବୋଇଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଯଦି ଚାହିଁଦେଲେ କୁଟାଟି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା ବାହାରିଲା ଅଗ୍ନି ଗୁଡାକ, ଯଦି ମୋ ପୁଅ ରାମ ଟିକେ କଣ ଭୁଲ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଚାହିଁଦେଲେ ତ ମୋ ପୁଅଟା ଜଳିଯିବ ନା, ତେଣୁକରି କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କାହାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି କେବେ ରାଗିବନି ବୋଲି ତୁମେ ସତ୍ୟ କର। ହେଲେ ସେଇଦିନ ସୀତା ଦେବୀ ସତ୍ୟ କରିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ରାଗିବି ନାହିଁ ପିତାଏ ବହିଲେ, ତେଣୁକରି ସୀତା ଦେବୀ ସତ୍ୟ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ରାଗିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କି ମୁଖକୁ ଟେକି ଚକ୍ଷୁକୁ ବଡ ବଡ କରି କାହାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଲା, ସୀତା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି? ନା, ତଳକୁ ମଥାକୁ ପୋତିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଚାହିଁଛି। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ସମୟରେ ସୀତା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ରାବଣ ସେଟା ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ବାଧ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ସୀତା ଦେବୀ ମଥାକୁ ନଟେକି ନମ୍ରତା ଭାବରେ ରହିଗଲେ, କାନ୍ଦିକିରି ସିନା ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଗିକିରି ରାବଣକୁ ପଦେ କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ କହିନି, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ, ତିନିଟା ଉତ୍ତର ତତେ କହିଲୁ।